जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों 11th क्लास दी इंग्लिश दी बुक आ पैनोरामा ऑफ लाइफ सैक्शन ए लेसन नंबर 4 आ प्रेजिडेंट स्पीक्स। इस लेसन दे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट ए अर्थात शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस इस वीडियो विच करन जा रहे हां। सो तुसीं सारे नोटबुक अते पेन लै लो, सारे आंसर्स नूं नोट डाउन कर लो, वीडियो नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनो अते देखो अते मगरों दी सारे आंसर्स नूं बिना देखे अपने आप लिखण दा अभ्यास जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। सो पहला सवाल है हु हैव कम एंड इन्वेडेड इंडिया इन 3000 ईयर्स ऑफ इट्स हिस्टरी। अर्थात भारत के 3000 सालों के इतिहास दे विच कौन आए ते इत्थे धावा बोलिया या घुसपैठ की। ठीक है, सो इन आंसर है इन 3000 ईयर्स ऑफ इंडिया हिस्टरी, इंडिया के 3000 सालों के इतिहास विच पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग सारी दुनिया तो आए, हैव इन्वेडेड इट, इत्थे आके उन्होंने हमले किए, धावा बोलिया। कैप्चरिंग इट्स लैंड्स, ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਕਨਕੁਇਰਿੰਗ देयर ਮਾਈਂਡਸ ਆਫ ਇਟਸ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਫਰੋਮ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਔਨਵਰਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਸਿਕੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗ੍ਰੀਕਸ, ਤੁਰਕਸ, ਮੁਗਲਸ, ਦੀ ਪੋਰਟੁਗੀਜ਼, ਦੀ ਫ੍ਰੈਂਚ, ਦੀ ਡੱਚ, ਅਰਥਾਤ ਹਾਲੈਂਡ ਲੈਂਡ ਵਾਲੇ, ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੈਂਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਵਾਲੇ, ਦੀ ਡੱਚ ਐਂਡ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ यूके ਹੈਗਾ, यूनाइटेड किंगडम, एंड द ब्रिटिश केम आए एंड प्लंडर्ड, प्लंडर होंदा लुटना, लुटपाट मचानी, एंड प्लंडर्ड इंडिया, इंडिया नूं लुटिया। एंड यूसुरप्ड, यूसुरप होंदा बच्चों जो तुहाडा हक नहीं हैगा ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ। एंड यूसुरप्ड वट वाज इंडियाज, ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਖੋਹ ਲਿਆ। Question number 2. When, according to Kalam, did India get its first vision of freedom? अर्थात कलाम के मुताबिक इंडिया ने कदों पहला अपने आज़ादी का सुपना वेख्या। So according to Kalam, India got its first vision of freedom in 1857। अर्थात कलाम के हिसाब के नाल, कलाम के मुताबिक, कलाम साहब के मुताबिक भारत ने आज़ादी का पहला सुपना 1857 ਵਿੱਚ देखा, when India started the war of independence, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। Question number 3. What is Kalam's second vision for India? ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਦੂਜਾ ਸੁਪਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? Kalam's second vision for India is development. He says that India is among the 5 top nations of the world in terms of GDP। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ GDP ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਖਰਲੇ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਜ਼ ਅ 10% ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਇਨ ਮੋਸਟ ਏਰੀਆਜ਼, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ 10% ਹੈਗੀ ਹੈ, 10% ਹੈ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, we should feel confident seeing India as a developed and self-reliant nation। ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Why does Kalam want India to be a strong military and economic power? ਕਲਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੋ ਕਲਾਮ ਵਾਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਡਜ਼ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖੋ, ਸੋ ਵਾਂਟ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਾਂਟਸ, ਜਦੋਂ ਡਜ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਲਾਮ ਵਾਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਲਾਮ ਵਾਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਟੂ ਬੀ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਮਿਲਟਰੀ ਐਂਡ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਰਾ। ਕਲਾਮ ਵਾਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਬਿਕੋਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। He believes that only strength respects strength, अर्थात ताकत ही ताकत का आदर सत्कार करती है। And unless India stands up to the world, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇੰਡੀਆ ਡਟ ਕੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, no one will respect us, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ, what is India's position regarding milk production and remote sensing satellites in the world? ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ?
So India holds the first position in the world regarding milk production and remote sensing satellites. अर्थात ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। What is India's position in respect of the production of wheat and rice? ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। India is the second largest producer of wheat and rice. ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਅਤੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਹੋਲਡਸ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਵਰਲਡ ਇਨ ਵੀਟ ਐਂਡ ਰਾਈਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਅਰਥਾਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 7, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਵਾਈਲ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਅਰਥਾਤ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਵਾਈਲ ਇਨ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਐਜ਼ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ। ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਓ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਫਿਕਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ਼ਰ ਕਰੇ, ਉਹਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਡਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਲਾਅ ਅਬਾਈਡਿੰਗ, ਅਰਥਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸਿਟੀਜ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਮੈਨਰ। ਸਿਵਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪੱਧਰ ਪੁਰਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਊ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਜ ਅਚਾਰ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੇ ਨਾਣੇ ਬਣ ਕੇ, ਅਰਥਾਤ ਬੜੇ ਸਾਊ ਬਣ ਕੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਲਿਟਰ ਔਨ ਦੀ ਰੋਡਸ। ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਔਰ ਈਟ ਇਨ ਦੀ ਸਟੋਰਸ। ਨਾ ਹੀ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾ ਕੇ ਛਿੱਲੜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦੇਅਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀਣੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਵਾਈਲ ਇਨ ਦੁਬਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਲ ਇਨ ਦੁਬਈ। ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਬਿਹੇਵ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲਾਜ਼। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਡੇਅਰ ਟੂ ਈਟ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਰਮਦਾਨ ਇਨ ਦੁਬਈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਵਟ ਡਿਡ ਦੀ ਐਕਸ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਬੰਬੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਟੈਲ ਕਲਾਮ। ਅਰਥਾਤ ਸਾਬਕਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਬੰਬੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ। ਸੋ ਡਿਡ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਬ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਟੋਲਡ, ਦੇਖੋ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਟੈਲ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਟੈਲ ਦਾ ਟੋਲਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਵਾਲ। The ex-municipal commissioner of Bombay, Mumbai, told Kalam that ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ in India, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, rich people walk their dogs on the streets. ਅਮੀਰ ਲੋਕ, ਲਾਟ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। walk their dogs on the streets and leave their excreta. excreta ਹੁੰਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ। excretion ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਮਲ ਮੂਤਰ ਦਾ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। excreta ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਲੇਂਡੀਆਂ, ਬਿੱਠਾਂ, ਲਿੱਦ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਟੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਪਲੇਸ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਦੀ ਸੇਮ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਫॉर ਇਨਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਫਿਲਥੀ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ, ਪੇਵਮੈਂਟਸ, ਗੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਵਟ ਹੈਜ਼ ਐਵਰੀ ਡੌਗ ਓਨਰ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਟੂ ਡੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ ਇਨ ਅਮਰੀਕਾ ਐਂਡ ਜਾਪਾਨ ਐਵਰੀ ਡੌਗ ਓਨਰ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਕਲੀਨ ਅਪ ਹਿਜ਼ ਪੈਟਸ ਡ੍ਰੌਪਿੰਗਸ। ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀਆਂ
ਲੇਂਡੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਲਿੱਦ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ ਦੀ ਟੱਟੀ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਈਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਹੌਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਰਥਾਤ ਜੋ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਦੀ ਐਨੀਮਲ ਹੈਪਨਸ ਟੂ ਈਜ਼ ਇਟਸੈਲਫ ਐਨੀਵੇਅਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਵਾਈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਕਡ ਉਹਨੂੰ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੱਗਦਾ ਮੂਦਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, MLA ਹੋਵੇ, MP ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 11 what do we expect from railways and airlines? ਅਸੀਂ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੇ 에ਅਰਲਾਈਨ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ? We expect from railways that they provide clean bathrooms for the passengers. ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ। We expect from airlines to provide us with the best food and toiletries. ਤੇ ਅਸੀਂ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਫੂਡ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟਾਇਲਟਰੀਜ਼ ਵਰਤਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਆਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 12 what is our attitude towards burning social issues? ਇਸ਼ੂਜ਼ ਮੈਨੇ ਮੁੱਦੇ ਮਸਲੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੈਨੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਬਰਨਿੰਗ ਮੈਨੇ ਭਖਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਖਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ, ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਜਵਾਬ ਹੈ our attitude towards burning issues like dowry, ਦਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ, ਵੂਮਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਟਸੈਟਰਾ ਆਦਿ is to hotly discuss these topics sitting in our drawing room। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜੋਸ਼ੋ ਖਰੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਟਲੀ ਬੜੇ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਐਂਡ ਮੇਕ ਲਾਊਡ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੇਸ਼ਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਥੀਸ ਇਲਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਹਾਊਐਵਰ ਪਰ ਬਲੇਮਿੰਗ ਦੀ ਹੋਲ ਸਿਸਟਮ ਐਜ਼ ਰੋਟਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਮੜ ਕੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀ ਡੂ ਨਾਟ ਥਰੋ ਆਊਟ ਦੀਜ਼ ਈਵਲਸ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਓਨ ਹੋਮਸ। ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਾਦਰੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਹੋਰ ਬਹਾਨੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਜ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤਗੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ ਮਨ ਮੁਖ ਬੂਝ ਨਾ ਪਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਭੀੜਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਸਭ ਕਰੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਤੂਤ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਣਪ ਵਾਲੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਣਾਈਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ 12 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇਮ ਨਾਲ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।